न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज गल असीं किसानां दी करनी है, किसानां दे ऐलानां दी करनी है। अज असीं कोशिश करांगे कि तुहानूं ग्राउंड जीरो तो हर एक तस्वीर दिखा पाईए अज दे प्राइम टाइम दे विच। इस करके अज असीं सियासतदानां नूं नहीं बल्कि अपने सहयोगियां नूं नाल जोड़ांगे। वख-वख थावां तो इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते, किसानी मुद्दिआं उत्ते जिहड़ी सियासत हो रही है जिक्र उसदा भी करांगे ते नाल तुहानूं ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ टिकरी बॉर्डर का हाल भी दिखावांगे कि उत्थे किस तरीके नाल ठंड के मौसम दे विच इस समय हालात बने हुए ने। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल किसानां दे प्रदर्शन दी। किसानां दे वल्लों मंथन अज किया गया है ते इस विचाले किसानां ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान जथेबंदियों का ऐलान। जी हाँ, वड्डी खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। हुण 7 जनवरी नूं होवेगा ट्रैक्टर मार्च। 7 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च ते ट्रेलर होएगा। किसान जथेबंदियों के वल्लों ऐलान किया गया है ते उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का ट्रेलर 7 तरीक नूं असीं दिखावांगे, यानी कि वीरवार नूं KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे दे उत्ते ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच ट्रैक्टर मार्च किसान जथेबंदियां ने करना है। 15 दिन चलेगा देश जागरण अभियान। यह भी किसान जथेबंदियों के वल्लों ऐलान किया गया ते उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेती कानूनां नूं लागू होए 7 महीने हो चुके ने अते 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा साडी रही है। तो दस दिए कि पहले 6 तरीक का ऐलान किया गया कि 6 तरीक को ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा KMP के उत्ते ते वख-वख थावां दे उत्ते। मौसम को देखते हुए क्योंकि बुधवार तक पेशन गोई की गई है मौसम विभाग के वलों कि बरसात वाला मौसम उत्तर भारत के तकरीबन सारिया थावां ते रह सकता है। टिकरी ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते लगातार बरसात हो रही है, वह भी तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचावांगे। तो इस करके किसान जथेबंदियों ने हुण फैसला किया है कि पूरे ट्रैक्टर मार्च के प्रोग्राम नूं 1 दिन के लिए अगे पोस्टपोन किया जाए, मुलतवी किया जाए। तो हुण 6 जनवरी की थां 7 जनवरी नूं वीरवार के दिन ट्रैक्टर ते ट्रेलर होएगा ते किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी का यह ट्रेलर होएगा जो असीं दिखावांगे। 26 जनवरी नूं दिल्ली च ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाना। 26 जनवरी गणराज दिहाड़े दे वाले दिन ते दूजे पासे जिहड़ा 6 तरीक का सी उसनूं 1 दिन दे लई जरूर मुलतवी किया गया है। एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से यह तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात में साकरस करके जगह है वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई दे। तो ट्रैक्टर ते ट्रेलर हुण 6 तरीक नूं नहीं बल्कि 7 तरीक नूं होएगा। सीधा रुक करते हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो। इस समय साडे नाल न्यूज़ 18 पंजाब के ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं नपिंदर सिंह बराड़। नपिंदर का रुख करांगे। नपिंदर, ਸਿੰਘੂ ते की इस समय माहौल है ठंड के विचाले, बरसात के मौसम के विचाले, वह भी असीं जरूर तुहाडे तो जानना चाहांगे। पर पहला गल ट्रैक्टर मार्च की। ट्रैक्टर मार्च 6 तरीक नूं कढ़िया जाना सी ते हुण 7 तरीक नूं कर दिता गया, 1 दिन पोस्टपोन कर दिता गया। कि कुछ किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया। बिल्कुल गौरव, देखो अज मीटिंग का दौर चलिया। पहला पंजाब के किसान आगू ने आपस मीटिंग की, उस तो बाद हरियाणे ने अपनी वक्री मीटिंग की, दोनों सूबे ने अपनी वक्री मीटिंग की। उस तो बाद किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई जिस जम्मू कश्मीर के जोड़े लीडर से भी शामिल होए, राजस्थान के शामिल होए, बाकी सूबों के हरियाणा पंजाब आस पास जिन्हें भी जो सूबे इस वे संघर्ष कर रहे हैं वो सारे के लीडर संयुक्त मोर्चे एकत्र होए और एकत्र होकर लंबी चौड़ी मीटिंग चली। करीब 12 बजे के करीब जी मीटिंग शुरू हुई सी और हुण किते जाके ये मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग तो बाद जी जानकारी सामने आई है सब तो वड्डी जानकारी यही है कि जिहड़ा ट्रैक्टर किसान ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा कढ़िया जाना सी झंडे लगा के 6 तरीक नूं, सब तो पहला मेन चीज़ ये है कि उसकी डेट बदली गई है। जिस तरह तुसीं पहला जानकारी दे रहे सी 7 जनवरी 1 दिन अगे कर दिता गया, पोस्टपोन कर दिता गया। और सब तो बड़ा कारण उसका दस्सिया जा रहा है कि मौसम क्योंकि अज भी बारिश होंदी रही है, कल भी
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। KMP ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਜਾਊ। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਲਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਲਵਲ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਸਾਡੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ PM ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? जिस तरह देश भर के सारे किसान इन कानूनों को देख रहे हैं, बिल्कुल हमने भी इन तीनों कानूनों को वही उसी हिसाब से देखा हुआ है जी। ये खाली पंजाब और हरियाणा या मध्य प्रदेश या किसी और राज्य, खाली उन राज्यों के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए ये कानून बनाया गया है। और हर कोई इस पर निंदा ही करते हैं कि कम से कम एक बारी किसान से भी पूछ लिया जाए कि भाई आपको चाहिए क्या। आप AC रूम में बैठ कर के अंदर एक कानून बनाते हैं, फिर उसके विरोध में पूरे देश को मतलब उनके दिन ज़ाया हो जाते हैं कि ऐसी सर्दियों में, कड़कती हुई सर्दियों में आप किसान आंदोलन शुरू करना पड़ता है किसान को अपनी मांग को मानने के लिए। जी बिल्कुल गौरव, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ।
ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 45 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੰਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਰਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਤੇ, ਐਸਾ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CCL ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ। ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 10 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2 ਕੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪੈਡੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CCL ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਾਗੂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੜਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੜਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਸਿੱਟ ਲੈਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ? ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੂਰੇ ਰੋਜ਼ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਬਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ 22 25 ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਠੰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
जी गौरव, थोड़ी देर पहले ही बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही सी, हुण थोड़ी देर दे लई बारिश रुकी है। कल सारी रात बारिश होंदी रही है, दिन दे विच रुक रुक के बारिश होंदी रही है, लेकिन तेज़ बारिश होंदी रही है जिसने काफ़ी मुश्किलां वधाईਆਂ ने। दूसरे पासे तुहानूं तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇ। ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਪਏ ਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਜਮਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਊ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ 4 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੈਠੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁੜਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਥੋੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਉੱਥੇ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਲਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਲਣ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 7 ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 7 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੱਕ 2000 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-2.5 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਟਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਗੇ ਮਾਰਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਟੇਜ, ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀਐਮਓ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।